प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, आओ बड़े अदब सहित दसम पातशाह हजूर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह बुलंद आवाज में सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है। अज दे इन्हां विशेष गुरमत समागमां दी जो आरंभता सतगुरां ने आप किरपा करके करवाई। आप जी दे इस नगर बहादुरपुर दे विच सिक्खी लहर की लड़ी के तहत अज का यह समागम गुरु की कृपा के नाल हो रहा है। सत्कारयोग भाई सरबजीत सिंह जी पासों आप जी ने धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी के शब्द की विचार बड़ी एकाग्रता बड़े प्यार सत्कार नाल श्रवण की है। जगत गुरु धन गुरु नानक साहब महाराज का पावन उपदेश उन्होंने अपने नाल साझा किया है। बड़िया सौखियां पंक्तियां सन, आम आदमी की समझ आने वाली भाषा जो गुरुदेव गुरु नानक महाराज ने अपनी पावन बाणी विच वरती है। आप सारे जानते हाँ क्योंकि पिंड के रहने वाले हाँ, अपना बहुता वाह जमीन नाल पैंदा है और जमीनदार नूं मजदूर नूं मिट्टी की परख हुंदी है। जिहड़ी जमीन कलर वाली होवे उत्थे पानी जीरदा नहीं, ते जिहड़ी जमीन विच पानी नहीं जीरेगा उत्थे फसल भी पैदा नहीं हो सकेगी। इस करके कलर वाली जमीन के उत्ते पानी खलोंदा रहिंदा है ते बहुतात छप्पड़ भी कलर वालियां जमीनां के उत्ते ही बनते हैं। उन्होंने अपने नाल सतगुरु धन गुरु नानक महाराज जी का वचन साझा किया, कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नहाए। जिहड़ा छप्पड़ जां छपड़ी है पिंड दा, सारे पिंड का गंदा पानी उस विच आके पै जांदा है। एक तो पानी गंदा है, जमीन उहो जिही है कलर वाली जिस विच पानी जीरदा नहीं, ते तीसरा संगत करन वाला उत्थे वो आ गया जिस दे अपने सुभाव दे विच भी मैल खाण दा आदि है। भाव है जोड़ पूरा बन गया कि गंद भी सारे पिंड का छप्पड़ विच आ रहा है। वो गंदा पानी जीर भी नहीं रहा जमीन दे विच, ते नहाउण वाला पानी पीण वाला कां वो भी गंदगी च मूँह मारन वाला है। सांझ वेखो कितनी पक्की है आपस विच, क्योंकि मनुख दे अंदर जिहो जिहा सुभाव होवे वो ओहो जिहे लोकां कोल ही जाके बैठदा है। हुण जदों शाम का वक्त होएगा, भाई साहब गुरुद्वारा साहब के स्पीकर तो सोहदर का पाठ शुरू करनगे। जिहड़े गुरमत के प्रेमी होणगे जिन्हां कोल वक्त होया वो चल के आ जाणगे कि चलो सोहदर का पाठ सुनते हैं। जिहड़े ना आ सके वो अपने घर विच बैठे हुए स्पीकर के राही बाणी का पाठ सुनगे। पर ऐसे भी तो ने ना साडे नगरां विच पिंडां विच जिस वेले स्पीकर दे विचों भाई साहब बाणी का पाठ कर रहे होणगे और साहिबां दा मुबारक वचन पढ़ रहे होणगे, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। जिवें सुकी लकड़ी सुका दरखत कुमलाई बनस्पति हरी भरी हो जाती है पानी मिलण नाल, इस तरह गुर प्रसाद परम पद पाया। गुरु की कृपा नाल सुकी हुई आत्मा जिहड़ी है साडे अंदर दे जिहड़े हर विसरत तेरे गुण गलिया, जिहड़े साडे गुण अंदरों घट गए ने, चंगियाई मरदी जा रही है, आले दुआले के प्रभाव अधीन असी चंगियां आदतां छड्डदे जा रहे हैं, चंगी सभ्यता नालों टुटदे जा रहे हैं, गंद मंद खाण वाला सुभाव असी बना लिया है। जिहड़ी साडे अंदर कमी आ गई है ये गुरु की कृपा नाल दूर हो जाएगी। इवें जीवन गुणां नाल हरिया भरिया हो जाएगा। जिवें वनस्पति कुमड़ाई हुई पानी मिलन करके हरी भरी हो जाती है। हुण एक पासे भाई साहब बाणी दे वचन सतगुरु दा सुनिया पढ़ के स्पीकर विच सारे नगर निवासियों को सुना रहे हैं। कुछ आए
सुनने वास्ते, जो ना आ सके वो घर विच बैठे सुनते रहे। पर ऐसे भी ने जिन्हों ने वेख्या भी शाम का समा हो गया, चलो ठेके तो जाके शराब ले आइए फिर रोटी खावांगे। गुरु साहब का सुनिया गूंज रहा सी स्पीकर दे विचों, पर अभागिया ने सुनिया नहीं। उस आवाज वाल कोई ध्यान नहीं किया भी की किया जा रहा है। रोज ही पढ़िया जाता है, रोज ही गाया जाता है, नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवै हरिया। पर वो अमृत की जिहड़ी बात जिन्हें तन मन थीवै हरिया कर देना, वो गल अणसुनी कर दी गई। तो खरीदया की जा रहा जहर तेजाब, जिन्हें जीवन लीला साड़ के सुआह कर देनी है, जिन्हें धर्म पल्ले नहीं रहन देना, जिन्हें इंसानी गुण पल्ले नहीं रहन देने, जिन्हें तुहाडी विरासत तुहाडे कोलों खो लैनी है, जिन्हें परिवार का सुख तबाह कर देना है, जिन्हें तुहाडी किरत ते डाका मार लेना, मेहनत नाल कमाया पैसा तुसी जहर दे उत्ते ला आउणा है। हुण कदे सोचना अपने वल्लों बंदा बड़ा चलाक बनदा है, पर तुसी जरा सोचो कि वो नफे का काम कर रहा है कि नुकसान का काम कर रहा है। कि वो नफे के काम कर वाल लगा हुआ है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज अमृत का सुनेहा दे रहे सन, भाई साहब पढ़ के सुना रहे सन, पर क्योंकि अंदर जिहड़ा बुरा बैठा होया है ना, अंदर जिहड़ा सुभाव बैठा होया है, उन्हें प्रेरणा कर दी भी नहीं तेरा राह गुरुद्वारे का नहीं, तेरा राह ठेके का है। हुण कलर की छपड़ी है ते कां नहाउण वास्ते तुर पिया। साहिब की पावन बाणी में एक बड़ा कीमती वचन है, कबीर साहब जी के श्लोक जिस वेले आपां पढ़ते हैं, वो कहते ने कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार। बेकार उन्होंने आख्या जिहड़ी काम नहीं आउंदी जमीन, कलर वाली जमीन जिहदे विच खेती पैदा नहीं होंदी, और वह औगण इको ही उन्होंने बांझ आंदे ने। साडे किसान बजुर्ग जिहड़े ना कहते जमीन बांझ है। क्यों बांझ है? क्योंकि ये फसल पैदा नहीं होंदी, ते फसल तां पैदा नहीं होंदी क्योंकि कलर वाली है। हुण तां सुख नाल कैमिकल आ गए, तरीके जुगतां आ गई भी कलर मारिया जा सकता है, पर कलर वाली जमीन में पानी खलोता रहना है, जीरना नहीं, जमीन के अंदर नहीं जाना, इस करके फसल किवें पैदा होवे? रोग है, कोड़ है एक जमीन का। बेकार का अर्थ है जिहड़ी भूमि काम नहीं आउंदी, जिस विचों फसल पैदा नहीं की जा सकती, खेती पैदा नहीं की जा सकती। कबीर साहब कहने लगे निर्मल बूंद, निर्मल का अर्थ है पवित्र। आकाश की दा मतलब है रब दी चंगी पवित्र गल, जिवें आकाश तो पानी दियां बूंदां डिगदियां ने मीह दे नाल, ते मीह तां हुण सारे इक्को जिहा भी पैंदा है। कलर वाली जमीन ते भी उही पानी दियां बूंदां डिगियां ते पानी खलो गया, ते जिहड़ी जरखेज जमीन है जिहदे विच आपां वाही करदे आ, खेती करदे आ, फसल पैदा हुंदी है, उहदे ते भी पानी उही पै रिहा, ते पानी ज्यों-ज्यों डिगदा गया मिट्टी दे विच जीरदा गया, ते किसान खुश हुंदा है भी पानी जिहड़ा डिग रहा है बदलां राहीं, जिहड़ा मीह पै रहा है, जिहड़ी बारिश हो रही है, ये जमीन नूं तत देगी, ये फसल नूं पाल देगी। पर कलर वाली जमीन ते भी ओहो मीह पैंदा है, पानी खलो जाता है, जीरदा नहीं। कबीर साहब ने उदाहरण वरती, कहन लगे निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार। बदल आए, बड़ा चंगा पानी उपरों आकाश नूं डिग्या, पर डिग पिया कलर वाली जमीन दे उत्ते। ते अगे वचन कीता, कहन लगे बिन संगत इओ मानई। इओं समझो भी जिहड़ा पानी सी बड़ियां पवित्र बूंदा आकाश तो बदलों के राहीं डिगियां, मीह पिया, पर उन्होंने अगे जमीन चंगी ना मिली, धरती चंगी ना मिली। बिन संगत इओ मानई होए गई पटशर, गंदगी पैण वास्ते पानी उत्थे जमा होंदा रहा, ते हौली हौली छपड़ी बन गई, हौली हौली छपड़ी बन गई। पर गई भूम बेकार बिन संगत इओ मानई होए गई पटशर। बूंद पवित्र सी आकाश तो डिगण वाली, पर डिग पई कलर वाली जमीन के उत्ते, ते मानो उन्होंने चंगी अगे जगह नहीं मिल सकी, चंगी थां नहीं मिल सकी, वो भट्ठी की सुआह बन के रह गई, भाव खत्म हो गई, वह फायदा ना होया। अगे एक श्लोक है, कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए। कहने लगे एक बारिश दियां बूंदा डिगियां, पर डिग पईयां जरखेज जमीन के उत्ते। अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए,
जुगतां करन वाले लख जुगतां करन, तरीके चुन लैण, पर वो जिहड़ियां बूंदां डिगदियां रहियां मिट्टी दे विच जीर गईयां, उन्हां ने फसल नूं हुलारा दिता, फसल दुगणी चौगणी लह लहाउंदी पैदा हो गई। हुण ये गल कोई मींह की कहानी नहीं सुना रहे कबीर साहब सानू, कोई कलर वाली जमीन की जां खेती की कोई गल नहीं सुना रहे, तो केवल उदाहरणा ने। कबीर साहब जी का कहना है भी सुचज्जी रब की गल, गुरु की गल जदों साडे तक पहुँचती है, जे तां साडे हिरदे ने कलर वाली जमीन वर्गे, तां उहदे विच ये बाणी रचनी कोई नहीं। बस इन्ना क दिमाग च पता लग जाना भी भाई कोलों आह गल सुनी सी, गुरु ग्रंथ साहब चा लिखिया है, उथे कहिंदे सानू भी मड़ियां ते नहीं जाना, कबरां ते नहीं जाना, शराब नहीं पीनी, ये गल्लां वो कहिंदे सन। इन्ना क तां आपां नूं पता लग जाना, मेरा मतलब पानी खलो गया अंदर, पर जीरिया नहीं, वो खलोता ही रहना दिमाग दे विच ना। आ 3-4 गल्लां आपां नूं चेते रह जाणियां ने। कोई पुछेगा भी तुसीं राती समागम ते गए, उत्थे की होया, ते आपां कहांगे वो मड़ियां दे खिलाफ बोलदे सी, वो कहिंदे सी कबरां ते भी नहीं जाना, दीवे भी नहीं जगाउणे, शराब भी नहीं पीनी, तंबाकू जिहड़ा है वो जगत झूठ है, ते किसे दे गोडी पैरी हत्थ ना, इहो जिहियां गल्लां करदे सी। हुण चेता रह गया ना इन्नियां गल्लां दा। पानी अंदर खलो गया पर जीरिया नहीं, जीर गया ते मन लिया गया। जे गल केवल समझ आ गई है, इन्नी क सुन लई, चेता रह गया इस गल दा, पर मन्नी नहीं, जाना फिर भी ठेके ते ही है, फिर भी दीवे जगाने ने। खिमा कर देना, कई बार महसूस होंदा सतगुरां ने ना बाणी दे विच एक शब्द वरतिया है, एक तां हुंदा व्यक्ति सुत्ता होया ते उहनूं आपां हलूना दे दई भी उठ तेरा टाइम हो गया, तू जाके पानी लाउणा है, उठ के तुर पएगा। कई बार बंदा अलार्म ला लैंदा लागे भी मैं 4 बजे उठना है, ते अलार्म वजिया बंदा तट फट उठ के तुर पिया। हुण सुते हुए बंदे नूं जगाउणा सौखा है, पर एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च वरतिया गया है, जाग लिहो रे मना, जाग लिहो। अगे वरते कहाँ गाफल सोया। गाफल का मतलब पता की है, बंदा कहता जी मैनू 4 बजे ठा दिओ। हुण 4 बजे माँ ने आके हलूना दिता भी पुत उठ, तू कहना सा 4 बजे उठना मैं जाना है, फिर खेस लिया मूँह दे उत्ते, कहने लगा कोई नहीं उठ खलोना। बंदा जागदा है, 10 मिनटां बाद माँ चाह बना के ले आई, आख्या पुत हुण उठ खलो, फिर खेस खिंची जाता है। जाग है, पता लग गया भी 4 बज गए ने, यह भी पता लग गया भी हुण 4 बज के 10 मिनट हो गए ने। फिर 20 मिनट बाद माँ आई, फिर बाप आया, हौली हौली 5 बज गए, 6 बज गए, उठिया फिर भी 8 बजे। 4 बजे उठदा उठदा 8 बजे उठिया। हुण वो बंदा ये तो नहीं ना कह सकता भी मैनू पता नहीं लग्या भी 4 कदों बजे, मैनू पता नहीं। हुण उठाउण वालियां ने ठाया, टाइम भी नाल नाल दसी गए माँ प्यो भी 4 बज गए ने, 4:30 हो गए ने, 5 बज गए ने, 6 बज गए ने। सारियां नूं कह दिंदा रहा बस उठिया उठिया मैं 2 मिनट 10 मिनटां च उठ खलोया, पर उठिया 8 बजे। हुण वो सुता होया नहीं, इनू सुता होया नहीं कहा जा सकता, इनू गाफल कहते हैं। कहा गाफल सोया, ढीठ है बंदा भी जगाई जाओ, हलूना दे ही जाओ, अलार्म वजी जाएगा, अलार्म फिर 10 मिनट बाद खड़क जाएगा, फिर उन्होंने हाथ मार के बंद करेगा, फिर 10 मिनट बाद बजेगा, फिर उन्होंने बंद करेगा, पर उठना नहीं। खिमा कर देना सतगुरु के प्यार वाले हो, जे तो असी होइए सुते ते पता लग जाए भी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने ये अलार्म दे दिता है भी वेखी जैसा संग बिसियर स्यों है रे तैसो ही ये पार गरे। काम दे नरक विच नहीं डिगना, अपने किरदार नूं माड़ा नहीं बनाउणा, पर स्त्री पर पुरुष दा संग नहीं करना, किसी दी धी भैण बच्ची वल वेख के माड़ी निगाह नहीं रखनी, और ना ही मन विच बुरा ख्याल लियाउणा ते ना मोड़ा ते खलो के गंद पाउणा, क्योंकि मेरे घर विच भी तो माँ धी भैण है ना। हुण इह सुनेह दा किते सानूं पता नहीं, सारिआं नूं पता है, पर ढीठपुणा अंतां दा है ना। जे तो होइए सुते ते ये अलार्म सुन के सानूं जाग जाना चाहिए सी, पर यह सुनिया अलार्म रोज़ वजदा है, असीं कहने कोई नहीं मन लवांगे, उठ खलोवांगे। उठना कदों है? जदों कबर च लत्तां चलियां गईयां,
ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਵੱਟ ਵੀ ਛਾਂਗ ਕੱਢੀ ਵੀ 2-4 ਇੰਚ ਪੈੜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਮੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਨੇ, ਤਵੀਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਨੀਲਾ, ਕੋਈ ਕਾੜਾ ਧਾਗਾ ਗਲ 'ਚ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੌਲੇ ਤੇ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਟ ਤੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗਾਫਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਫਲ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਢੀਠ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ, ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਦਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ, ਇਹ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਵਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਢੀਠਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਛਿੱਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਸਿੰਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ,
ਜੇ ਮਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੀਨੀ ਭੂਮ ਮਿਲਾਏ ਅਨਕ ਸਿਆਣੇ ਪਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਆਖੇਗਾ ਨਾ, ਵਾਹ 7 ਵਜ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਉਤੋਂ ਪਊਆ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ, ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? 8 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੀਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਭੜੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੀਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਂ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋਡੇ ਹੀ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖ ਆਕੇ ਆਓ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਲੱਖ ਆਕੇ ਕੋਈ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੱਖ ਆਕੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਅਨਕ ਸਿਆਣੇ ਪਚ ਗਏ ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ। ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਵੇਰ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੀਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ, ਲਾਗਤ ਮਾਤਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਨੌਕਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਾਏ, ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ। ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਸਾ ਨਹਿ ਚੂਕੈ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਸਾ ਨਹਿ ਚੂਕੈ। ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਸਾ ਨਹਿ ਚੂਕੈ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਸਾ ਨਹਿ ਚੂਕੈ। ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਦੁਬਦਾਵਾਂ ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹਰ ਪਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਈ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੜਾਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਗੇਂਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਤ ਵੀ ਕੂ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਤ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਝਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੈ ਚਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੂ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਜੋ, ਜਿਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਤਨ ਕੂਕੈ ਪਾਤਣੀ ਲੰਘੋ ਧਰੁਕ ਵਿਰਾੜ, ਪਾਰ ਪਵੰਦੜੇ ਡਿਠ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਚਾੜ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਤਨ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਓ, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਪੱਖ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਸਥਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਲਵਲਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨਵਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਹਿੱਤ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਵੈਬਸਾਈਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ sikkilehar.com, ਦੂਸਰੀ ਹੈ gurmatgyan.com। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਰੇਡੀਓ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-10 ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 100-100 ਵੀ, 51-51 ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, 51 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 250 ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਹੋਣਗੇ। 10 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ? ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮੱਦ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਵੀਰ ਪੈੜਦਾ ਕਿ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕੀ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਕੁਝ ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਗਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸੀਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਰਸਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ, ਲੇਖ ਤਥਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ 150 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਧੂਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਔਖਾ ਭਲਾ ਬਈ? ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਣੀ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਅਰਥ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 1912 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੇ 1984 ਦਾ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਐਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਆਮ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਮਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਟ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ 38 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੁਰ ਹੋਈ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਅੱਜ 12,700 ਪਿੰਡ, ਲਗਭਗ 13,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬੜਾ ਦਾਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭੋਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਖ ਲਈਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਗ ਹੋਵਾ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੀ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
वो भी एक आया किन्ना वास्ते गली जिनी जब मालियां लोटे हाथ ना बागोए हर के संत ना आखियां की आखी जी बन आस के ठग। ते जिहड़ी संतां दी इंडस्ट्री है ना, संत इंडस्ट्री, ये कित्थे पैदा हुंदी है? जिथे लोग सौखे होण, जिथे जमीनां वध होण, जिथे इंडस्ट्री होवे, जिथे जमीनां वध होणगियां, कारखाने होणगे, उत्थे कुछ वहम भी जन्म लैंदा कि साडी माया जिहड़ी भी ना चली जावे। मालवे दे विच बहुत ज़्यादा संत जे, माझे विच संत बहुत घट है क्योंकि इंडस्ट्री भी घट है, ते क्योंकि उत्थे परिवार भी बाहर दे मुल्कां 'च घट गए सी, इस वास्ते दबाबे विच भी हैं ते माझे अपने मालवे दे विच ते आम बहुत वड्डे वड्डे भी डेरे बन गए। जे ख्याल करियो सिख कौम दी मानसता कित्थे अटका दित्ती है। इन्हां दे डेरियां विच किते जुत्तियां रखियां पईयां, किते खुंडियां रखियां पईयां, किते चोले रखे पए, कि टॉयलेट सीटां रखियां पईयां ने। भोला सिख जाके उन्हां नूं मत्थे टिकी जांदा भी शायद इहो जिहड़े आ भी इहदे नाल साडा पारोकारा हो जावे। इहदा सिख दी मानसता जिहड़ी आ भी बहुत थल्ले चली गई। दा कारण की है? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਆਪ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਸਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਚੰਦਾ ਕੇਵਲ 150 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ? ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਆਦ ਬੀੜ ਬਾਰੇ। ਆਦ ਬੀੜ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1268 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਮਤੇ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਦੋਹੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਨਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2312 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 5894 ਲਗਭਗ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਾਹਿਬ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ 4 ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਤ ਪੀਲੂ ਦੇ, ਕਾਨੇ ਦੇ, ਛੱਜੂ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਮੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਵਿਸਾਖ ਸਾਹਿਬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੀੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧਾਂ ਨੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਪੀੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਮਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਿੱਡਾ ਪੀੜਾ ਉੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪੀੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਲਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰਕਾਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਹਾਰ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਚਾ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗੁੰਬਦ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੈਠੇ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਵਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਰੋਟੀ, ਕਾਪੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਪੈਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ। 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 5 ਜਾਂ 6 ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 2.5 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗੇ, 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਧਰ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, CD ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ